السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنها تأکلون۔ محترم حضرات، ہم جس عنوان پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا قربانی بے رحمی یا جیو ہتیا ہے؟ ہم اس ٹاپک پر آپ سے مختصراً بات کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 5 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نے چوپایوں کو بنایا۔ کس لیے بنایا؟ کہ اس میں تمہارے لیے پوشاک ہے، یعنی ان کے ذریعے بہت سے کپڑے بنتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے بڑے فائدے ہیں، اور وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ان میں سے تم کھاؤ۔ تو گویا اگر اس بات کو پہلے سمجھ لیا جائے کہ جانور کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، جتنے بھی جانور دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات اگر میں یہ آپ سے کہوں، ایز اے مسلم ہی نہیں، ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے انسان اگر میں بات کہوں تو میں بڑے ہی دعوے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پیدا کرنے سے پہلے پروردگار عالم نے اس دنیا کو بنایا، اور جب یہ دنیا ہمارے رہنے کے لائق ہوئی تو ہم کو بنایا۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ ہماری پیدائش سے پہلے دنیا کی ساری چیزیں سجائی گئی، اور حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے کہ یہ جو کچھ بھی پیدا کیا گیا ہے یہ تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو ایک بات بہت ہی شارٹ میں، بہت ہی مختصراً بتانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کی تخلیق، اس وقت ہم اس ٹاپک پر بات نہیں کریں گے، ہم صرف جانور کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ انسان کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، انسان کی ضرورت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ لہذا اس کے بارے میں یہ کہنا کہ جانور کو کھانا یا مانساہاری کوئی بھی ہونا وہ ایک گناہ ہے یا جیو ہتیا ہے یا بے رحمی ہے، تو میں آپ کو ایک جملہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو اگر جو چیز جس چیز کے لیے پیدا ہوئی ہے، مثال کے طور پہ سبزی پیدا ہوئی ہے ہمارے کھانے کے لیے، میں اگر سبزی کھاتا ہوں تو سبزی کا کھانا کبھی بھی بے رحمی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ جانور پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، تاکہ تم اس میں سے کھاؤ۔ تو پتہ چلا جانوروں کا کھانا بے رحمی قطعی نہیں ہے۔ چلو اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ جو لوگ اس بات کو کہتے ہیں، دو طریقے کے دین دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ایک دین وہ ہے جو اللہ کی جانب سے ہے، لوگ اس کے دعوے دار ہیں کہ ہمارا دین آسمانی ہے۔ کسی بھی آسمانی دین میں جانور کو ذبح کر کے کھانا اور جانوروں کا استعمال کرنا بہت صراحتاً ذکر ہے سارے مذاہب میں۔ جو مذہب اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ آسمانی مذہب کہتے ہیں۔ رہا دوسرا مذہب جس کو انسان نے بنایا ہے، مثال کے طور پر جین دھرم ہے، بودھ دھرم ہے، یہ دو بڑے بنیادی مذہب ہیں جو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ اچھا، چونکہ دونوں مذہب جو ہے نا بطور ریونج آئے ہیں، بطور بدلے، جب کوئی آدمی بدلہ سے کوئی کام کرتا ہے نا تو اس کے اندر بیلنس نہیں رہتا ہے۔ برہمن کے جواب میں بودھ دھرم بڑا، برہمن کے جواب میں جین دھرم بڑا۔ اب اس وقت ہندو دھرم میں سارے لوگ، یعنی گیتا اٹھا لیں آپ، رامائن اٹھا لیں، میں انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کو آخر میں تھوڑا سا حوالہ دوں گا کہ ان تمام مذاہب میں گوشت کھانے کا، یہاں تک کہ گوشت کے پکانے کا ذکر ہے کہ کیسے گوشت پکایا جائے تو اچھا ہوتا ہے، اور بعض یہی لکھا ہے کہ فلاں موقع پر اگر گوشت نہ کھایا جائے تو بہت بڑا پاپ ہے، یعنی گوشت کھانا ثواب کا کام ہے۔ تو تمام آسمانی مذاہب جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہندو دھرم بھی اپنے آپ کو آسمانی مذہب کہتا ہے،
ہم مانے یا نہ مانے لیکن وہ کہتے ہیں، یہودی کہتے ہی کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہی کہتے ہیں، مسلمان، یہ بنیادی طور پہ مذاہب اپنے آپ کو جو کہتے ہیں، ان سب کے یہاں جانور کا کھانا، مانساہاری ہونا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب جو انسانی دھرم بنایا گیا، کیونکہ وہ ریونج کے طور پر، بدلے کے طور پر آیا، لہذا اس کو ہر وہ چیز کرنی تھی جس کے بدلے میں، جس کے بدلہ لینے کے سلسلے میں وہ دین بنا، لہذا اس کے مخالف اس نے پالیسی کیا کر لیا، بنا لیا۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ جیو ہتیا ہے، بے رحمی ہے، میں ایمانداری سے بتائیے کہ جس جانور کو ہم کھاتے ہیں، جو بھی جانور کھائے جاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ دیا ہے، کان دیا ہے، دو چیزیں نہیں ہیں، سمجھ نہیں ہے اور بولتے نہیں ہیں۔ بقیہ تو روح سب کے اندر، اصل تو روح ہوتی ہے، اگر روح نکل گئی تو پھر سارے سب، تو وہ روح چھوٹے جانور میں ہو، بڑے جانور میں ہو۔ سوال یہ ہے کہ جب اس بات کی تحقیق ہو چکی ہے کہ جتنے بھی ویجیٹیرین آپ کھاتے ہیں سب میں جان موجود ہے، سارے پلانٹس میں جان موجود ہے، سارے پودوں میں جان موجود ہے، دھان، گیہوں، جو بھی پودا آپ لیں گے اس میں حتیٰ کہ میل فیمیل ہے، حتیٰ کہ آپس میں جب ملتے ہیں تو جیسے انسان میاں بیوی ملتا ہے اور اس کو انجوائمنٹ ہوتا ہے، ایسے ہی یہ پودے بھی آپس میں انجوائمنٹ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جس کے یہاں انجوائمنٹ تک موجود ہو، کہ وہ لطف اٹھاتے ہوں، ایسے کے بارے میں آپ یہ بتائیے کہ ان کے اندر جان ہے یا نہیں ہے؟ جان جب ان کے اندر موجود ہے، اور جان بکری کے اندر بھی موجود ہے، جان دوسرے جانور کے اندر بھی موجود ہے، آپ جب ایک پلیٹ چاول کھاتے ہیں تو کم سے کم 1,00,000 جانوں کو مارا گیا ہوتا ہے، تو آپ ایک پلیٹ چاول کھاتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں بکری کی ایک بکری اگر ماری گئی تو کم سے کم 40 آدمی نے کھانا کھا لیا، مثال کے طور پر جان ایک گئی، 40 آدمی نے کھایا، وہاں پر 1,00,000 جان گئی، ایک آدمی نے کھایا۔ تو جان کو میں اگر اگلا جملہ یہ بڑھ کر کے کہوں کہ جان کو بغیر مارے انسان اپنی جان کی نہ حفاظت کر سکتا ہے، نہ اپنی جان کو سروائیو کر سکتا ہے۔ ہر آدمی کو جان مارنا ہی مارنا ہے، آپ چاہے پلانٹس کی جان ماریں اور چاہے بکری کی جان ماریں، روح کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کے اندر بھی روح موجود ہے، اس کے اندر بھی روح موجود ہے۔ مجھ سے ایک جین سے ایسے گفتگو ہونے لگی، انہوں نے کہا، ہم نے پوچھا آپ یہ ماسک کیوں لگاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہمارے لگانے کی وجہ یہ ہے کہ جو اس خلا میں، جو اس اسپیس میں مختلف قسم کے کیٹاڑو، جو بیکٹیریا، جراثیم ہوتے ہیں، وہ بیچارے ہمارے منہ میں چلے نہ جائیں اور وہ ہماری وجہ سے مر نہ جائیں، کیونکہ ان کے اندر جان ہوتی ہے۔ وہ اتنا احترام کرتے ہیں جان کا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ دہی کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کھاتا ہوں۔ ہم نے کہا ایک کٹورے دہی میں اگر مائکروسکوپ سے دیکھا کر کے آپ کو بتا دیا جائے کہ ایک کٹورے دہی میں کم سے کم 1,00,000 کیٹاڑو ہوتے ہیں جو آپ دہی کھاتے ہیں، اس میں بلبلاتے رہتے ہیں، تب وہ دہی بنتا ہے، تبھی اس کے اندر ٹیسٹ آتا ہے۔ تو جان تو آپ دہی کھانے میں بھی مار رہے ہیں، ہم اگر بکری کھا کے مار رہے ہیں تو تم دہی کھا کے مار رہے ہو۔ بہرحال میں جو یہ جملہ بولنا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی اگر جان نہیں مارے گا تو زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ لہذا یہ بات کہنا کہ ہم شاکاہاری ہیں، کوئی بھی دنیا میں شاکاہاری ہے ہی نہیں، ہر شخص مانساہاری ہے۔ دیکھنے میں مثال کے طور پر کہ ایک آدمی اگر ایک آدمی کا مرڈر کر دے، اچھے بھلے آدمی کا مرڈر کر دے، مرڈر کرنا ایک گناہ ہے، لیکن اگر ایک آدمی ایسے آدمی کا مرڈر کر دے کہ جو بہرا ہو، اندھا ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، نہ سن پاتا ہو، پاگل ہو، آپ اگر اس کا مرڈر کر دیں اور جج کے سامنے جب کیس جائے تو آپ کہیں کہ میں نے اس لیے مار دیا کیونکہ اندھا تھا، بہرا تھا، کسی کام کا نہیں تھا، آپ کے اوپر مرڈر کا کیس چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ چلے گا، بلکہ ڈبل چلے گا کہ تم اتنے بڑے دیوانے ہو، تم نے اس کو مار دیا۔ بھائی ہم نے بکری کو مارا، بکری جاندار ہے، دیکھتی ہے، سنتی ہے، نہ سمجھتی ہے نہ بولتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے
जो धान काटा, आपने जो गेहूं काटा, आपने जो फल खाया, जो कुछ भी खाया, उसमें सिर्फ क्या है कि वो अंधे हैं, बहरे हैं, न बोलते हैं, न सुनते हैं, न देखते। जान मौजूद है या नहीं मौजूद है? जान मौजूद है। और असल हत्या किसकी है? आप नाम भी बोलते हैं जीव हत्या। जीव हत्या तो जीव तो मौजूद है। लिहाजा ये कहना कि कोई सब सारी दुनिया मांसाहारी ही है, नंबर 1। नंबर 2, मैं इस सिलसिले में और बातें भी आपसे करना चाहता हूं। कुदरत ने उन जानवरों को, अगर आप ये मानते हैं कि पूरी कायनात का खालिक मालिक हमारा अल्लाह है, जिसको आप मालिक कह लें, ईश्वर कह दें, गॉड कह लें, जो भी चाहे कह लें, अगर वो मालिक है हमारा, तो सवाल ये है कि अगर ये जान लेना गुनाह है तो ऐसे जानवर उसने क्यों पैदा किए जो सिर्फ टोटल मांसाहारी ही हैं? उसको पैदा ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये तो बेरहमी की बात हो गई। कैसे जानवर पैदा कर दिए? शेर है मिसाल के तौर पर। शेर का काम क्या है? शेर का काम ये है कि वो हमेशा मांसाहारी ही रहता है, गोश्त ही खाता है, नॉन वेज ही उसका जो है, उसी के ऊपर उसका जीवन क्या होता है, उसकी जिंदगी चलती है। तो सवाल ये है कि सबसे पहला एतराफ तो मालिक के ऊपर होना चाहिए कि मालिक ने जो है ऐसे जानवरों को क्यों पैदा किया। नंबर 2, 2 तरीके के दांत होते हैं। कितने तरीके के दांत होते हैं? 2 तरीके के दांत होते हैं। एक दांत वो होता है जो सिर्फ सब्जी खाने की सलाहियत रखता है, एक दांत वो होता है जो सिर्फ गोश्त खाने की सलाहियत रखता है। सवाल ये है कि अल्लाह ताला अगर शेर को गोश्त खाने की सलाहियत न देता तो शेर भी क्या होता? शाकाहारी होता। तो शेर को उसने जो दांत दिया वो मांसाहारी दिया। तो अगर मांसाहारी होना कोई गुनाह है तो शेर का दांत, शेर भी गुनाह कर रहा है, या वो सारे जानवर जो मांसाहारी है वो गुनाह कर रहे हैं। बकरी गोश्त खाना चाहे नहीं खा सकती, शेर बड़ा ताकतवर है लेकिन घास खाना चाहे तो घास नहीं खा सकता है। ये हमारे अल्लाह का एक निजाम है। अच्छा, अब देखिए इंसान एक ऐसा हैवान नातिक है, बोलने वाला एक ऐसा जानदार चीज है कि जो सब्जी खाना चाहे तो उसके दांत सब्जी खाने के लायक हैं, और अगर गोश्त खाना चाहे तो उसके दांत गोश्त। सवाल ये दांत हमने तो नहीं बनाया है, दांत बनाने वाला परवरदिगार आलम है। तो परवरदिगार आलम ने अगर हमको मांसाहारी ना बनाया होता तो हम शाकाहारी ही होते, हम वेजिटेरियन ही खाते। हम हमेशा नॉन वेज कभी खा ही नहीं सकते थे क्योंकि दांत ही हमारे पास नहीं थे, जैसे बकरी है। लेकिन परवरदिगार आलम ने जब दोनों तरीके के दांत बनाए हैं तो ये इस बात की दलील है कि परवरदिगार आलम ने हमको दोनों खाने की सलाहियत देकर बताया है कि न शाकाहारी होना जीव हत्या है और न मांसाहारी होना जीव हत्या है। फिर जो चीज हमारे लिए पैदा की गई है, जो चीज हमारे लिए पैदा हुई है, अगर वो हमारे काम आ जाए तो इसमें गुनाह क्या है, इसमें बुराई क्या है? सारी दुनिया की चीजें हमारे लिए पैदा हुई हैं, लिहाजा वो अगर हमारे काम आती हैं तो इसमें किसी किस्म की कोई कराहियत नहीं होनी चाहिए, ना इसको बेरहमी से ताबीर करना चाहिए। काम हमारे लिए पैदा हुई है। कुरान मजीद ने क्या कहा? वमिन्हा ताकुलून, और तुम उसमें से खाते हो, तुम्हारे लिए पोशाक का जरिया है, तुम्हारे लिए मुनाफे हैं तो बहुत से, और तुम उनके जरिए खाते हो। लिहाजा अगर हमारे काम आ गई तो उसको तो शर्फ उसको हासिल हो गया, जैसे हम अल्लाह के लिए पैदा हुए हैं। अल्लाह ताला कहता है कि अगर तुम्हारी जान मेरे रास्ते में खप गई, मेरे रास्ते में तुम्हारी जान चली गई, तो इससे बड़ा कोई तुम्हारा बेहतरीन अमल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसने हमको पैदा किया, जिसके लिए हम पैदा हुए, अगर उसके लिए जान चली गई तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। तो जिस तरीके से जानवर हमारे लिए पैदा किए गए हैं, अगर वो हमारे लिए पैदा हो करके अगर उनकी जान चली गई तो इसमें भी कोई कबाहत नहीं है। एक मिसाल देना चाहता हूँ। एक फौजी है, फौजी ने कसम खाई है कि मैं अपने मुल्क की हिफाजत करूंगा। अब सवाल ये, मुल्क की हिफाजत में सामने अगर कोई अटैक करता है, वो उसकी जान ले लेता है, तो कभी भी आपने आज तक नहीं कहा बेरहमी की, बल्कि आप कहते हैं कि हमारे फौजी ने 50 लोगों को जहन्नम वासिल कर दिया है। आप नहीं कहते। क्यों? क्योंकि जिस काम को उससे वादा लिया गया है वो उस काम को उसने किया है, तो उसका वो काम करना कभी भी बेरहमी नहीं होती। या मिसाल के तौर पर उसकी खुद की जान चली जाए,
अगर खुद की जान चली जाए तो आप कभी उस पर अफसोस नहीं करते, बल्कि आप कहते हैं कि उसने जो वादा किया तो उसके लिए अपनी जान निछावर कर दी। तो जानवर की तरफ से भी अफसोस नहीं है, जानवर खुश होता है कि मैं उस काम के लिए, जिस काम के लिए पैदा हुआ था, उस काम के लिए मुझे कबूल कर लिया गया। लिहाजा इसी तरीके से अगर इस्लाम को आप कहते हैं कि बेरहमी की, तो बेरहमी की तालीम देने वाला कभी भी जानवर के हुकूक नहीं बयान करता। और अगर ये चीज बेरहमी है तो मिसाल के तौर पर जानवर के ऊपर बोझ लादना भी बेरहमी है, जानवर से काम लेना भी बेरहमी है। जानवर का बच्चा पैदा होता है, आप उस बच्चे को एक छाती का दूध पीने देते हैं और 3 छाती का दूध खुद निकाल लेते हैं, दूध निकालना भी बेरहमी है, क्योंकि आपने उस बच्चे के साथ क्या किया है, बेरहमी किया है। अल्लाह ने तो दूध जो बुनियादी तौर पे दिया था, अगर आप देखें तो बच्चे के लिए दिया था, आपने बच्चे को रोका और खुद दूध से क्या उठाया, फायदा उठाया, तो वो भी बेरहमी है। और एक बात और कि जो आदना होता है और आला होता है, मिसाल के तौर पर पीएम के सिक्योरिटी गार्ड हैं, अगर सिक्योरिटी गार्ड पीएम की हिफाजत करने में मर जाएं तो क्या कहा जाएगा कि सिक्योरिटी गार्ड ने बहुत बड़ी गलती की है, बल्कि सारे लोग सिक्योरिटी गार्ड को सराहते हैं कि उसकी जो ड्यूटी थी उसने क्या कर दिया, उसने निभाया है। लिहाजा ये जानवरों की जो ड्यूटी थी कि हमको फायदा पहुंचा, उन्होंने अपनी ड्यूटी क्या किया है, निभाया है। कोई भी सिक्योरिटी गार्ड के मर जाने पर ये नहीं कहता है कि बहुत बड़ा गलत काम हुआ कि पीएम न सिक्योरिटी रखता और न मरता। हमेशा जो आला होता है उसके लिए अदना लोग अपनी जानें कुर्बान करते ही रहते हैं। फिर हम अपनी हिफाजत के लिए, दूसरी चीज कह रहा हूं, अपनी हिफाजत के लिए रोजाना कितनी चीजें मारते हैं, चींटी आप मारते हैं, मच्छर आप मारते हैं, खटमल आप मारते हैं, जुआ आप मारते हैं, सांप आप मारते हैं, बिच्छू आप मारते हैं, ये बेरहमी क्यों नहीं? जान तो यहां भी जा रही है, महज हमको तकलीफ दे रही है, लिहाजा हम इसको नहीं जिंदा रहने देंगे। यही बात तो हुई, तभी तो इन चीजों को आपने मारा। तो दो ही काम के लिए जानवर सारे पैदा हुए हैं और हम पैदा हुए हैं कि सब हमारी खिदमत करें। लिहाजा जो हमको तकलीफ पहुंचाएगा है जानवर, उस जानवर को मारने में किसी के पास गलती नहीं है। कभी ऐसा नहीं होता कि सांप आपके घर में नजर आवे और आप उसको पकड़ के ले जाकर के जंगल में डाल दें कि नहीं इसका घर जंगल है, जंगल में रहना चाहिए, आप उसको मार देते हैं। क्यों? हालांकि अभी उसने नुकसान पहुंचाया भी नहीं है, 99% वो नुकसान नहीं पहुंचाया रहता और उसके बावजूद क्या किया जाता है, मार दिया जाता है। चलो खटमल ने नुकसान पहुंचा दिया, मच्छर ने नुकसान, बिच्छू, हजारों बिच्छू, करोड़ों बिच्छू मार दिए जाते हैं, किसी को उन्होंने डंग, और उस आदमी ने मारा जिसको डंग नहीं मारा, सिर्फ आपने देख लिया बिच्छू और आपने क्या कर दिया, बिच्छू की जान ले लिया। तो सांप बिच्छू की जान लेना भी बेरहमी होगा, क्योंकि जान तो यहां भी गई है। इसी तरीके से हम पर जब कोई हमलावर होता है, जिस वक्त हमलावर होता है, मतलब एक फौज है, फौज के ऊपर अगर कोई हमलावर होता है, वो फौज अगर अपने डिफेंस में अपने सामने वाले को मार देती है तो कोई नहीं कहता बेरहमी हुई है। तो ये जो जानवर को आप मारते हैं जो आपके लिए नुकसानदेह हैं, अभी हमला भी नहीं किया है और आपने उनको मार दिया है, उसके बावजूद ये बेरहमी नहीं कहलाती है। इसी तरीके से अल्लाह उन जानवरों को ज्यादा पैदा करता है जो कुर्बान होते हैं। मजे की बात सुन लीजिए, जो जानवर ज़बा होते हैं, खाए जाते हैं, उनकी पैदावार हमेशा ज्यादा होती है। आप देखें तकरीबन 65 से 67% लोग मटन खाते हैं पूरी दुनिया में। कुत्ते खाने वाले कितने लोग हैं? अगर चाइना और नागालैंड को हटा दिया जाए तो 1% से ज्यादा लोग दुनिया में कुत्ता नहीं खाते हैं। ऐसा नहीं कि चाइनीज सारे कुत्ते खाते हैं या नागालैंड में सारे लोग कुत्ते खाते हैं, जो कुत्ते खाते हैं वो 1% है। 1% कुत्ता खाते हैं, लेकिन आज तक बकरी की पॉपुलेशन कुत्ते के पॉपुलेशन से क्या हुई? कम नहीं हुई। बकरी 67% लोग खाते हैं, कुत्ता बच्चा भी ज्यादा देता है, खाने वाले भी कम है, उसके बावजूद उनकी जनसंख्या, उनकी पॉपुलेशन कम है। बकरी खाने वाले 67% है, उनके बच्चे भी कम होते हैं, उसके बावजूद उनकी हमेशा क्या होती है? बरकत होती। क्यों? क्योंकि हमारा रब जो इस दुनिया को रिमोट से चलाता है ना, वो जानता है कि कौन सी चीज हमारे बंदों के लिए फायदेमंद है। लिहाजा वो कुत्ते को हमेशा पॉपुलेशन को डाउन रखता है और बकरी के पॉपुलेशन को क्या करता है? ऊंचा रखता है। और रही जहां तक बात दूसरे मज़ाहिब में, तो दूसरे मज़ाहिब में भी अगर आप गौर करेंगे, ऋग्वेद के मंडल नंबर 1 सौकत नंबर 162 और अनुवाक नंबर 22 और मंत्र नंबर 403 9 से 18 18 से 20, इन तमाम में लिखा हुआ है, हत्ता कि गाय के खाने का लिखा हुआ है। जो हम बहुत ज्यादा गौ हत्या की बात करते हैं उसमें लिखा हुआ है। रामचंद्र जी के बारे में रामायण में लिखा है, अयोध्या खंड के अंदर लिखा हुआ है
کہ लक्ष्मण जी ने 10,000 हिरण का शिकार किया। सवाल ये कि जी हत्या वहां भी हुई है। रामचंद्र जी जिस वक्त शिकार खेलने गए थे उसी वक्त किडनैप हुई ये क्या कहते हैं सीता जी। तो सीता जी किडनैप हुई जिस वक्त राम कहाँ गए थे? राम गए थे शिकार करने। शिकार आलू गाजर का तो नहीं होता है, शिकार तो जानवर ही का करने गए होंगे। तो रामचंद्र जी भी हिरण के शौकीन थे। तो इस तरीके से अगर आप देखें महाभारत में भी लिखा हुआ है। अंशातक त्योहार एक है, उस त्योहार में अध्याय नंबर 88 में श्लोक नंबर 5 में लिखा है, मनु स्मृति की सफा नंबर 368 में लिखा हुआ है, कहा गया है कि जो ऐसे त्योहार के मौके पर गाय का वो नहीं खाए वो नर्क में जाएगा, वो नर्क में जाएगा। लिहाजा इन तमाम ऋग्वेद में अथर्ववेद में गोश्त खाने की तरकीब तक लिखी हुई है। लिहाजा सारे मदाहिब में, जो मैंने बताया था कि सारे मदाहिब में है, लिहाजा ये न कोई जीव हत्या है, बल्कि आखिर में बात अपने कह के खत्म करना चाहता हूँ वो ये है कि हमको अपनी जान बचाने के लिए जान मारना ही मारना है। बल्कि अगर मैं आगे बढ़कर के ये कहूँ, हर चीज को अपनी जान बचाने के लिए किसी न किसी को मारना है। ये रिस्क एक सर्कल है। हम बकरी को खाते हैं, हमको कीड़े खा लेते हैं, कीड़े को मुर्गी खा लेती है, मुर्गी को हम फिर खा लेते हैं। ये एक सर्कल है रिस्क का। परवरदिगार आलम ने सर्कल चला रखा है रिस्क का। यही माना है कि परवरदिगार आलम रज़्ज़ाक़ है। लिहाजा अगर आप इसको बेरहमी कहते हैं तो सारी दुनिया बेरहम है, कोई भी रहम वाला नहीं है। लिहाजा इस्लामी पॉलिसी को समझने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही बात कहने की और समझने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।